आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, चेला आपे गुरु चेला, चेला 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 आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, चेला आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। कोई भी रस ना वांझी ना रहे। आपे गुरु चेला करो कृपा, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, चेला आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वहाँ वहाँ गोविंद सिंह, वहाँ वहाँ गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, चेला आपे गुरु चेला, चेला 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 आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वहाँ वहाँ गोविंद सिंह, वहाँ वहाँ गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, चेला 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 आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। हर सच्चे तख्त रचाया सत्संगत में ना, हर सच्चे तख्त रचाया सत्संगत में ना, हर सच्चे तख्त रचाया सत्संगत में ना। नानक निरभो निरंकार विच सिद्धा खेला, नानक निरभो निरंकार विच सिद्धा खेला। वहाँ वहाँ गोविंद सिंह, वहाँ वहाँ गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला, चेला आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। गुरु सिमर मनाई काल का खंडे की वेला, गुरु सिमर मनाई काल का खंडे की वेला। पीवो हो पाहुल खंड तार, होए जन्म सुहेला, होए जन्म सुहेला, होए जन्म सुहेला, वाहिगुरु होए जन्म सुहेला, होए जन्म सुहेला, होए जन्म सुहेला, होए जन्म सुहेला, होए जन्म सुहेला। पीवो पौल खंड तार, पीवो पौल खंड, पीवो पौल खंड तार, पीवो पौल खंड तार,
वाहिगुरु 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 पीवो पौल खंड तार पीवो पौल खंड तार पौल खंड तार पीवो पौल खंड तार होए जन्म सुहेला होए जन्म सुहेला होए जन्म सुहेला होए जन्म सुहेला गुरसिमर मनाई गाल का खंडे की वेला पीवो पौल खंड तार होए जन्म सुहेला पीवो पौल खंड तार होए जन्म सुहेला वाह वाह गोविंद सिंह वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला चेला आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला गुरु संगत की ने खालसा मन मुखी दोहेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला वाह वाह गोविंद सिंह वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला चेला आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला 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 आपे गुरु चेला चेला आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला आपे गुरु चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला 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 वाहिगुरु खालसा अकाल पुरख की फौज 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 प्रगटे खालसा परमात्म की मौत प्रगटे खालसा परमात्म की मौत परमात्म की मौत परमात्म की मौत खालसा अकाल पुरख की फौज खालसा अकाल पुरख की फौज जब लग खालसा
जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियों में सारा, तब में सारा, दियों में सारा। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियों में सारा, दियों में सारा, दियों में सारा। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे खालसा परमात्म की मौज, प्रगटे खालसा परमात्म की मौज, परमात्म की मौज, परमात्म की मौज। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। जब एह कहे विपरन कीरी, मैं ना करो इनकी भर्ती, जब एह गए विपरन कीरी, मैं ना करो इनकी परती, मैं ना करो इनकी परती, मैं ना करूं इनकी परती। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की, प्रगटे खालसा परमात्म की मौज, प्रगटे खालसा परमात्म की मौज, परमात्म की मौज, परमात्म की मौज। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। जब लग खालसा रहे न्यारा, लग तेज दियों में सारा, बोले सोने हाल साथ श्री अकाल, बोले सोने हाल साथ श्री अकाल। जब लग खालसा रहे न्यारा, लग तेज दियों में सारा, दियों में सारा, दियों में सारा। खालसा अकाल पुरख की फौज, 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 खालसा अकाल पुरख की फौज। हाँ। ओथे अमृत वंडिया, ओथे अमृत वंडिया, ओथे अमृत वंडिया। सुखिया हर करन, सुखिया हर करन, सुखिया हर करन, सुखिया हर करन। ओथे अमृत वंडिया, ओथे अमृत वंडिया, ओथे अमृत वंडिया, ओथे अमृत वंडिया। सुखिया
सुखिया हर करन सुखिया हर करन ओछे अमृत वंडिया ओछे अमृत वंडिया जाम के पंथ न पाइए फिर नागी मारने जम के पंथ न पाइए फिर नागी मारने फिर नागी मारने फिर नागी मारने फिर नागी मारने ओथे अमृत वंडिया ओथे अमृत वंडिया सुखिया हर करन सुखिया हर करन सुखिया हर करन सुखिया हर करन ओथे अमृत वंडिया ओथे अमृत वंडिया जिसनो आया प्रेम रस तिस की जार है जिसनो आया प्रेम रस तिस की जान तिस ही जान तिस ही जान ओथे अमृत वंडिया ओथे अमृत वंडिया सुखिया हर करन सुखिया हर करन सुखिया हर करन सुखिया हर करन ओथे अमृत वंडिया ओथे अमृत वंडिया बाणी उचरे साध जन अमियो चल चरण बाणी उचरे साध जन अमियो चल अमियो चल चरण अमियो चल अमियो चल चरण ओथे अमृत वंडिया
वंडिया ओथे अमृत वंडिया सुखिया हर करन सुखिया हर करन सुखिया हर करने सुखिया हर करने सुखिया हर करन सुखिया हर करन सुखिया हर करन सुखिया हर करने ओथे अमृत वंडिया ओथे अमृत वंडिया ओथे अमृत वंडिया ओथे अमृत वंडिया पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर धरने मन अंदर धरने मन अंदर धरने ओथे अमृत वंडिया ओथे अमृत वंडिया ओथे अमृत वंडिया सुखिया हर करने सुखिया हर करने सुखिया हर करने सुखिया हर करने ओथे अमृत वंडिया 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 वाहे नीचे आ गया नीचे हरि अमृत पान करो साध संग हरि अमृत पान करो साध संग हरि अमृत पान साध संग
हरि अमृत पान करो साध संग, हरि अमृत पान करो साध संग। मन तृप्ता से मन तृप्ता से कीर्तन प्रभु रंग, हरि अमृत पान करो साध संग, हरि अमृत पान करो साध संग। मन तृप्ता से मन तृप्ता से मन तृप्ता से मन तृप्ता से कीर्तन प्रभु रंग, हरि अमृत पान करो साध संग, हरि अमृत पान करो साध संग। हरि अमृत पान करो साध संग। द्वादश दान नाम ईश्ना, द्वादश दान नाम स्नान, हर की भक्ति करो तजमान। हर की भक्ति करो तजमान, मन तृप्ता से मन तृप्ता से कीर्तन, हरि अमृत पान करो साध संग, हरि अमृत पान करो साध संग। हरि अमृत पान करो साध संग, हरि अमृत पान करो साध संग। कोमल बाणी सबको संतोष है, कोमल बाणी सबको संतोष है, पंचभूआत्मा हर नाम रस बोख है। पंचभूआत्मा हर नाम रस बोख है, मन तृप्ता से मन तृप्ता से कीर्तन प्रभु रंग, हरि अमृत पान करो साध संग, हरि अमृत पान करो साध संग। हरि अमृत पान करो साध संग, हरि अमृत पान करो साध संग। गुरपुरे तेने चौपाया, गुरपुरे तेने चौपाया, ना
राम रमत फिर जौन नाय। मन तृप्ता से मन तृप्ता से कीर्तन प्रभु रंग। हरि अमृत पान करो साध संग। 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 मन तृप्ता से मन तृप्ता से कीर्तन प्रभु रंग। हरि अमृत पान करो साध संग। 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 हाँ इन्हीं की कृपा के सज हम हैं। इन्हीं की कृपा के सज हम हैं। इन्हीं की कृपा के सज हम हैं। नहीं मोस गरीब करोड़ परे। नहीं मोस गरीब करोड़ परे। इन्हीं की कृपा के सज हम सज हम हैं। इन्हीं की कृपा के सज हम हैं। जुद जीते इन्हीं के प्रसाद। इन्हीं के प्रसाद सुदान करे। जुद जीते इन्हीं प्रसाद सुदान करे। इन्हीं की कृपा के सज हम हैं। इन्हीं की कृपा के सज हम हैं। नहीं मोस गरीब करोड़ परे। नहीं मोस गरीब
इनकी कृपा के सजे हम इनकी कृपा के सजे अग अग टरे इन्हीं के पश्चात इन्हीं की कृपा होन ताम परे अग अग टरे इन्हीं के पश्चात इन्हीं की कृपा पुन ताम परे इन्हीं की कृपा के सजे हम इन्हीं की कृपा के सजे हम नहीं मोस गरीब करोड़ परे नहीं मोस गरीब करोड़ परे इनकी कृपा के सजे हम सजे हम हैं इनकी कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा सुविद्यालयी इन्हीं की कृपा सब सतर मरे इन्हीं की कृपा सुविद्यालयी इन्हीं की कृपा सब सतर मरे इनकी कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोस गरीब करोड़ परे नहीं मोस गरीब करोड़ परे इनकी कृपा के सजे हम हैं इनकी
कृपा के सजे नहीं मोस गरीब करोड़ परे 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 नहीं मोस गरीब 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 करोड़ परे 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 नहीं मोस गरीब 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 करोड़ परे 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 इन्हीं की कृपा के सजे इन्हीं की कृपा के नहीं मोस गरीब करोड़ परे नहीं मोस गरीब करोड़ परे इन्हीं की कृपा के इनकी कृपा के हम हैं इनकी कृपा के सजे हम हैं इनकी कृपा इनकी कृपा के सजे हम हैं सजे हम हैं सजे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं सजे हम हैं सजे हम हैं सजे हम हैं इनकी कृपा के सजे हम हैं सजे हम हैं सजे हम हैं वाहिगुरु ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਦਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗਜਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੋ ਬਖਸ਼ਣ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,
फतेह साਂਝ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डियां पग्गां वाले हो जो धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला उन्होंने सजाए हुए खालसा उसका साजना दिवस आप जी बड़े प्यार सत्कार नाल मना रहे हो। पिछले 3 रोज़ तो गुरबाणी के प्रवाह चल रहे सन। सो आप सारे ने उस विच भरपूर सहयोग हाज़री भरी है। गुरु महाराज सारिਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ सेवावां थाए पाण। हुणे ही आप जी हजूरी रागी ज्ञानी अनमोल सिंह जी और उन्होंने साथियों पासों गुरबाणी का कीर्तन सरवण कर रहे सो। हुण मिथे हुए प्रोग्राम अनुसार आप जी के सन्मुख हैं साडे मानयोग हैड ग्रंथी साहब भाई दविंदर सिंह जी दर्पण। वो आप जी नूं अज महीने की अज संगरांद का दिहाड़ा है। सो उस महीने की आप जी नूं कथा सरवण कराणगे। जो भी गुरु नानक नाम लेवा मेरी इस आवाज़ को सुनते हैं और अजे तक भी अपने माइकी रजोइयां विच रुझे हुए हैं वो कृपा करके गुरुद्वारा साहिब विखे पुजन की कृपालता करो। होर भी जो संगतां नीचे खड़ियां हैं और किसी सेवा भी संलग्न नहीं हैं उन्होंने चरणों में भी नंबर बेनती है कि वह भी गुरुद्वारा साहिब पुज के सो हाजरियां भरन की कृपालता करन। खालसा साजना दिवस की आप सारिਆਂ ਨੂੰ प्रधान साहब सरदार अमरजीत सिंह जी टक्कर, सकत्तर साहब सरदार गुरमीत सिंह जी गर्चा, समुचे स्टाफ वालों दास वालों उचेचे तौर पर आप सारे लख बधाइयां हैं। गुरु महाराज सारिਆਂ ते ही बख्शिश भरिया हाथ रखे और जो आने वाला महीना है चेत का महीना सारिਆਂ ਦਾ ही सुखों नाल बतीत होया है। आने वाला विसाख का महीना गुरु गुरु करदियां गुरु की गोद विच आप सारिਆਂ ਦਾ बतीत होए। यही गुरु महाराज के चरणों में अरदास है। आओ शब्द की व्याख्या नाल जुड़िए। जो अज महीने की कथा आप श्रवण करो उपरंत अगला प्रोग्राम आप जी के सन्मुख रखा जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई। जित सिमरत सुख पाइए सब तिखा बुझाई। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। वैसाख तीरन क्यों वांडियां जिन्ना प्रेम विछो। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो। पुत्र कलत्र ना संग तना हर अविनाशी ओ। पलच पलच सगली मोई झूठे तंदे मोह। इकस हर के नाम बिन अगे लइए खो। दई विगार विगोचना प्रभ बिन अवर न कोय। प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होए। बैसाख सुहावा तां लगे जा संत बेटे हर सोए।
नानक की प्रभ बेनती, प्रभ मिलो परापत होए। वैसाख सुहावा तां लगै, जा संत पिटै हर सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग खालसा रूप साध संगत जीओ, सतगुरां दे चरनां दा निग मानण दा सुभाग समां प्राप्त होया है। अज जिथे खालसे दा साजना दिवस है, उत्थे वैसाख महीने की आरंभता है। गुरु महाराज ने साड़ी जीव आत्मा नूं निर्मल होने लई 12 माह बाणी दे राहीं उपदेश बख्शिश कीता कि असीं अपने जीवन नूं किवें पवित्र करिए। गुरुदेव जी इत्थे आख रहे ने, बैसाख धीरन क्यों वांडियां, जिन्ना प्रेम विछो। वांडियां का अर्थ हुंदा है पति तो विछड़ियां हुई जीव इस्त्रियां। आखन लगे गुरु महाराज, वैसाखी वाले दिन हर एक इस्त्री मर्द वास्ते ये जिहड़ा दिन है ये रिझां वाला है, क्योंकि पुरातन समय दे विच बैसाखी ते किसान दे घर विच फसल आउंदी सी ते सारिਆਂ ਨੂੰ खुशी ਹੁੰਦੀ ਸੀ भी साडे घर विच खुशहाली आवेगी, सुख आउणगे। जिथे कि दुनियावी तौर तो शरीर नूं चलाउण वास्ते, घर नूं खुशहाल करन वास्ते सानू धन की लोड़ है, उस तरह ही साडी जीव आत्मा नूं बलवान करन वास्ते नाम धन की लोड़ है। धन आउण तो बाहर की गरीबी दूर होंदी है और नाम आउण तो अंदर की गरीबी दूर होंदी है। ये दोवें चीज़ां जीवन च लाजमी ने। इस करके गुरुदेव पिता ने बड़ी कृपा की, सानू जिथे कि किरत नाल जोड़िया उत्थे नाम जपन का भी उपदेश सतगुरु जी ने बख्शिश किया। इस करके गुरु महाराज ने इस शब्द के राही वैसाख के महीने विच साड़ी जिहड़ी जीव आत्मा है उसकी गल करदिआं गल आखी है कि वैसाख दे विच उन्हां जीव इस्त्रियां दा दिल किवें खलो सकदा है, वो किवें अंदरों तृप्त हो सकदियां, टिक सकदियां, जिहड़ियां अकाल पुरख वाहिगुरू नालों विछड़ियां हुईयां। हर एक मनुख धीरज चाहुंदा है, अंदर दा टिकाव चाहुंदा है, जीवन विच सहज ते संजम चाहुंदा है। पर एक गल याद रखना, साडे दुख दा कारण अंदर दी जे गल करिए तो वह है रब नालों विछोड़ा। जिवें संसार दे विच रहिंदे आ, परिवार दे विच बाहरी तौर तो कोई अनबन हुंदी है तां भी साडा मन नहीं टिकदा। घर दे किसी सज्जन नाल लड़ाई हो जाए, कोई बोल को बोल हो जाण, दुनियावी रिश्ते विच भी असीं देखदे हां ते उत्थे घर दे विच मनुख दे अंदर रहिंदे होए बेचैनी वधदी है। घर दे अंदर बेचैनी का जन्म हुंदा है। ते प्यार वालों सच जानना, जे अंदरों जीव आत्मा परमेश्वर नालों विछड़ी हुई है तो उन्होंने किवें धीरज आ सकता है। साड़ी आत्मा फिर धीरज नहीं कर सकती, टिक नहीं सकती। इस करके असीं वेखदे हैं कि मनुख की जिंदगी विच सब कुछ होंदियां होइयां भी मनुख कोल टिकाव नहीं है, अंदर तृप्ति नहीं है, अंदर
ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਡੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਡੀਆ, ਪਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਵਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਵੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਿਰਦਾ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਨ ਮੋਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਮੜੀ ਹੋਈ। ਖਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਨ ਮੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਮੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚਿਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ, ਧੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੋ ਰੂਪ ਮਾਇਆ, ਮਨ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਓ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ,
उसदे नाल तां फिर विछोड़ा ही रहेगा, अंदर फिर धीरज किवें पैदा होएगा। फिर महाराज कहंदे जिस माया दे रूप नूं इत्थे बयान करदे ने, क्योंकि कई बारी माया केवल बंदा धन नूं समझ लैंदा है, पैसों नूं समझ लैंदा है। गुरबाणी ने यह निर्णय करके सिख नूं समझाया कि यह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। उस धन की व्याख्या अगली पंक्ति च करदे कहा महाराज ने, पुत्र कलत्र न संग धना हर अविनाशी ओ। माया की है पुत्र, माया की है स्त्री, माया की है धन। पाओ कि ये जिहड़ी सारियां चीज़ां ने ये माया का रूप ने। ते गुरु साहब कहते ने पुत्र कलत्र न संग धना, जो माया दे विच तू गलतान है, तेरा मन जिन्हां दे पिछे मोहिया गया, इन्हां दे प्रति बड़ा प्रेरित रहिंदा है। इस कुटुंब दे अंदर ये जकड़िया रहिंदा है। पुत्र धी स्त्री पति पत्नी संसार दे ये रिश्ते सानू बड़े प्यारे लगते हैं। महाराज कहते ने पर एक गल याद रखें, जिस माया करके तू रब जी नू भुलाया है, जिहड़ी माया तैनू मन मोह नहीं लग रही है, इन्हां विचों कोई भी तेरा साथी नहीं, ना पुत्र ना स्त्री ना धन, कोई भी मनुख दे नाल नहीं निभदा। हर अविनाशी ओ, एक अविनाशी परमात्मा असल साथी है, जिसनों असीं भुला के बैठे हुए हैं, जिसकी याद साडे हिरदे विच नहीं। फिर महाराज कहते ने पलच पलच सगली मोई झूठै धंधे मूँह। सतगुर आखन लगे कहते नासवंत धंधे का मूँह सारी लुकाई नूं व्याप रहा है। झूठे का अर्थ है नासवंत, धंधे का अर्थ है नासवंत धंधे का जोड़ा मोह है, ये सारी लुकाई नूं व्याप रहा है। तो माया के मोह विच मुड़ मुड़ फस के सारी लुकाई आत्मिक मुते मर रही है। पलच पलच सगली मोई, पलच का अर्थ है इहदे विच गलतान हो के माया के मोह विच व्याप के। शरीर की मौत नहीं है, आत्मिक जीवन की मौत है, शुभ गुणा की मौत है, चंगियाइयां की मौत है, सच की मौत है, ज्ञान की मौत, ध्यान की मौत, समाधि की मौत। अंदरों ये चीज़ां खत्म हो गई, समझ लो ये साडे जीवन चों मर चुकियां ने। फिर महाराज कहते ने इकस हर के नाम बिन अगे लईए खो। सतगुर कहते एक परमात्मा दे नाम सिमरन तो बिना होर जितने भी कर्म इत्थे आपां करदे हाँ, जितने भी कर्म असी कर रहे हाँ, अगे लईए खो। महाराज कहते ने ये सारे मरण तो पहला ही खो लए जाते हैं। आओ कि वो उच्चे आत्मिक जीवन का अंग नहीं बन सकते। मरण तो पहला आओ साढ़े आत्मिक जीवन का अंग नहीं, जिन्हां दे पिछे लग के असीं परमात्मा नूं विसारिया होया, जां जिहड़े काम असीं कर रहे हैं, जिन्हां नूं गुरबाणी कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लुटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत चित छूटै। असीं निर्वाण होकर कीर्तन करना सी, अविनाशी पुरख नूं याद करना सी। पर सतगुर कहने तुस परमात्मा के नाम तो बिना जो भी काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे कर्म जिहड़े ने वो तेरे आत्मिक जीवन में तेरा साथ नहीं देणगे। आपां नूं काम वो करना चाहिए जिहड़ा काम साडे आत्मिक जीवन में साडा साथ देवे, साडी आत्मा के अंदर आनंद पैदा होवे, साडे अंदर जागृति का जन्म होवे, साडे अंदर ज्ञान का जन्म होवे। इस करके गुरु महाराज ने एक गल आखी, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। सिख नूं कहा भी नाम जप, बाकी काम निराफल हैं। वो किहड़े कर्म सन? कोई पुट्ठा लटक रहा, कोई जल समाधियां कर रहा है, कोई होर कर्म कर रहा है। गुरु साहब ने सारे कर्मां नूं कहा ये निराफल हैं, क्योंकि तेरे आत्मिक जीवन का ये साथ नहीं दे सकते, अंग नहीं बन रहे। वो काम कर जिहड़ा तेरा आत्मिक जीवन का साथी बने, तेरे आत्मिक जीवन तेरे संग खलोण, वो काम कर। फिर महाराज कहते ने दई विसार विगूचना प्रभ बिन अबर न कोई। दई का अर्थ है दाते परमात्मा नूं विसार के कहते ने खुआरी ही हुंदी है। विगूचना का अर्थ हुंदा खुआर होना। कहते महाराज उस दाते नूं विसार के विगूचना का खुआर होईदा है। प्रभ बिन अबर न कोई, कहते ने उस परमात्मा तो बिना उसदे वर्गा होर कोई नहीं है। आओ कि जिंदा कोई होर साथी होवे, साड़ी आत्मा का कोई होर साथी होवे, सब कहते परमात्मा तो बिना होर कोई साथी नहीं है।
ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਲੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਓ ਉਸਦੀ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਰਜਮਾ ਮਿਲਾਪ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪਾਓ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰਜਮਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਪਾਓ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰਜ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤੇਰਾ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ। ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਚਨੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਰਜਮਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਦ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰਿ ਸੋਏ। ਪਾਓ ਕਿ ਵੈਸਾਖ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪਏ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ? ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ, ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਮ, ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣਤ, ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੀ ਈਗੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਸਕੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਏਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਸਿੱਖ ਲਏਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਦਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀ ਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਆਪਣੀ ਅਨਮਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਰਮਤ ਭੈੜੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਨਮਤ, ਮਨਮਤ, ਦੁਰਮਤ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਗੁਰਮਤ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ? ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਤਰਕ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੇ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲ ਪਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸੀਸ ਮੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਮੈ, ਸਭ ਗਾਮੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਨੀ। ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। सारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ? ਸੀਸ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗ, ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ, ਹਰ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੀਸ ਦਿਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, 5 ਸਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਉੱਥੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ, ਤੇ 80,000 ਦੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ 5 ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ 5 ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮੰਗ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮੁਹਕਮ ਚੰਦ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਗੋਬਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਭਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰਾਪਣ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਗੋਬਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਬਾਣਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ PhD ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੋ ਜਦ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ PhD ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਸਟਰੀ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਭੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਚੋਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ PhD ਕਰ ਲਓ। ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਪਾ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਕੁਰੈਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੋ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕੋ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ। ਪੰਦੋ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਹਿ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ।
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੁਧ ਆਗਿਆਰ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕੋ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤਿਹਾਏ, ਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕਰਸਨ ਤਿਹਾਈਏ ਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਾਰਨੋ ਨਿਦਿਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਬਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਨ ਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਸਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖਿਆਂ ਚੜਿਆਰ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਹਿ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬੁੱਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਉਸੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ਦੇ ਮਾਹਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਉਪਰੰਤ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਦਰ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਵਾਏ। ਕਾਕਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਲਫੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਲਈ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਮਲ ਸੇਠੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਟ ਆਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 31,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਊ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਦ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੜਾ, ਬਨੀਤ ਕਾਲੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੋਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਦੇਗ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰੋਥੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੇਟਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਲਾਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੇਟਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗ ਦੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 11000 ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ।
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਰਜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਦਾਤ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਪਿਆਰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਸਤਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤਿਲਫੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗਸਾਈ ਹੋਣਾ, ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ। ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਰਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ख्वार होए सब मिलेंगे, ख्वार होए सब मिलेंगे। बोले सोम निहाल सासरी सासरी बोले सोम निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता निरभाव। एवं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਨੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ। ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ। ਜਿਤ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ। ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡ ਧਾਰ, ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ। ਰਹਾਉ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਚਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਭਰਨ ਪੋਖਨ ਸੰਗ ਓਦ ਵਿਹਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸ਼ਰਨ ਸਮਰਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸ਼ਰਨ ਸਮਰਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਂਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ, ਲਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਂਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ।
हर साजन पुरख विसार कै लगे माया तो पुत्र कलत्र न संग तना हर अविनाशी ओहो पलच पलच सगली मोई झूठ तंदै मोह एकस हर के नाम बिन अगे लइए खो दई विसार विगोचना प्रभ बिन अवर न कोई प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोई नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होए बैसाख सुहावा तां लगे जा संत भेटै हर सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होए बैसाख सुहावा तां लगे जा संत भेटै हर सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप संगतां नूं खालसा सिरजना दिवस दियां लख लख बधाइयां। गुरु महाराज ने जो उपदेश साडे जेहन नसीन कीता है, माधवे भाज दिन नित रैणी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी। सतगुर आख रहे ने कि तू माया दे पति परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू नूं भज। ये जिहड़ा मनुखा जीवन तैनूं प्राप्त होया है, गुरु की शरण विच तू ये जित लैंगा, सकारत कर लैंगा। तेरी जिंदगी रूपी रात बतीत होंदी जा रही है। तू मिथ्या मोह दे बाण नूं ही बनी जा रहा है। कदी अपने आप वाल ध्यान दे कि तेरी आरजा बतीत होंदी जा रही है। तू तो अपने जीवन नूं केवल तो केवल संसार के पदार्थां नाल ही जोड़ लिया है। इस करके तू अपने जीवन नूं अजाई क्यों गवा रहा है। परमात्मा की सिफ सलाह करके जीवन नूं सकारत करत भरन पोखन दे विच ही तेरी उम्र बतीत होंदी जा रही है। जगदीश दे स्वर दी गत नूं समझण दा जतन कर। मर कहंदे हे समर्थ सतगुरु मैं तेरी सन विच हाँ। हे मेरे प्रभु अंतरजामी मालक, मैनू अपने नाल जोड़ के इस भाव सागर तो उधर दे पाओ पार कर दे। मैं तेरे नाल जुड़ के इस संसार समुंदर तो पार होना चाहता हाँ। तू मेरे उत्ते कृपा कर, तेरी असीस नाल मैं संसार सागर तो पार हो सकदा। सो आप संगतां ने अज दे दीवान च हाज़रियां भरियां। सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ खालसा सिरजना दिवस ਦੀਆਂ लख लख ਵਧਾਈਆਂ। मैं बेनती करांगा सरदार हरभजन सिंह जी मीत प्रधान वो आप संगतां दे रूबरू हो रहे हैं। अगला प्रोग्राम सानू वो सरवण कराणगे। इतनियां बेनतियां प्रवान। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। जी आयां ਨੂੰ फतेह दी सान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जुग जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दी निगी गोद विच विराजमान वडभागी संग संग जीओ फतेह सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला, पियो पौल खंड तार होए जन्म सुहेला। खालसा साजना दिवस आप जी मना रहे हो। सो आप जी खालसा साजना दिवस की प्रधान साहब सरदार अमरजीत सिंह जी टक्कर, सकत्तर साहब गुरमीत सिंह जी गरचा, दास वालों समुचे स्टाफ समुची कमेटी वालों आप जी लख लख बधाइयां हैं। बड़िया भागां वाले हो जो गुरु दरबार दियां हाज़रियां भर रहे हो। बाकी प्राणी बहुत सारे अपने होर माइके रुझेवां में रुझे हुए हैं, पर आप जियां ते गुरु महाराज ने उचेची बख्शिश की है अते आप जियां आप सद बहा लिया है संगत विच संगत हर प्रभ वसे जियो। सो आप जियां ते गुरु महाराज की अपार कृपा है।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੱਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਕਾਲਰਾ, ਵਿਨੀਤ ਕਾਲਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਬਰਾਏ ਜੋ ਓਬਰਾਏ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਬਰਾਏ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਪ ਗੁੰਬਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਜ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਉ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ। ਆਓ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਓ।
ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਸਾਡੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਸੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿਰਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲ ਸੇਵਕ ਜੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜੇਤੂ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਈਅਰੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਵਸ਼ ਉਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਝੋਲੀ ਹੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਰੰਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ, ਹਰ ਪੈ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ, ਗਿਆਤ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 4,14,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ 11,000 ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 31,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 11,000 ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ। 2,500 ਰੁਪਇਆ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋਲਰ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਪਾਸ ਪੈਨ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਕੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਦੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਪੈਨ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ 1100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੱਕਰ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 500 ਰੁਪਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ।